Hello, good morning. Now we continue the terminology of accounting. Welcome in this accountancy class. Uh, till yesterday we have completed many definitions, and I think today we can complete this accounting terminology. So, what is the next term here? Net worth or owner's equity or capital. So here these are synonymous words. Either it is called as owner's equity, or it is called as capital, or it is a net worth. So what is meant by capital? Capital is the amount or funds provided by the proprietor in the business. Equation is capital is equal to assets minus liabilities. So what is capital? Capital is the money which is invested by the owner in the business is called as capital. In accountancy, the definition is different. In economics, its definition is different. In economics, wealth which is introduced in the business is called as capital. In accountancy, whatever amount or funds which are invested by proprietor in the business is called as capital. So capital is equal to assets minus liabilities is the equation. When you study here that preparation of balance sheet or preparation of financial statements, then you can understand this equation. Now at this moment only you just keep in mind capital is equal to assets minus liabilities. Means whatever is your property, the value of your property here it is assets, and the value of your liabilities here when it is deducted from the value of these assets, whatever amount is left, it is called as capital. तर आता आपण हे पुढची टर्म बघणार आहोत, आणि ही पुढची टर्म आहे कॅपिटल. आता कॅपिटल म्हणजे काय? आता इथं तुम्ही आत्तापर्यंत 10th स्टँडर्डपर्यंत कॅपिटल म्हणजे एखाद्याची राजधानी असं तुम्ही तिथं कन्सिडर करत आहात. पण आता इथं कॅपिटल म्हणजे मनी इन्व्हेस्टेड इन बिझनेस इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल. म्हणजे एखाद्या पर्सनने जर बिझनेस सुरू करायचं ठरवलं आणि त्यानं जर 10 लाख रुपीज जर फंड्स गोळा केले, म्हणजे मनी गोळा केले, समजा त्याचं इन्व्हेस्टमेंट त्याचं सेविंग होतं 5 लाख, मग मित्राकडून एक 2 लाख घेतले, मग भावाकडून 2 लाख घेतले, अशा पद्धतीनं त्याने ते अमाऊंट कलेक्ट केली आणि बँक लोन थोडंफार घेतलं असं आपण समजू. असं त्याने कलेक्ट केलं अमाऊंट, आणि मग ती त्याच्या बिझनेसमध्ये त्याने इन्व्हेस्टमेंट केली. मग त्याला काय पाहिजे होतं ते त्याने ब्लॉक घेतला, मग रॉ मटेरियल आणलं, मग इंडस्ट्री उभी केली, नंतर मग वर्कर्स तिथं अपॉइंट केले. अशा पद्धतीने त्याने बिझनेस सुरू केला. म्हणजे बिझनेस सुरू करायच्या अगोदर त्याला इथं मनीची अरेंजमेंट करावी लागते, पैशाची व्यवस्था करावी लागते असं आपण म्हणू शकतो. सो हिअर दॅट इज कॅपिटल. आणि कॅपिटल मे बी हिअर ओन कॅपिटल ऑर बॉरोड कॅपिटल. म्हणजे जे काही तो मनी इन्व्हेस्ट करतो बिझनेसमध्ये तर त्याचं स्वतःचे फंड्स असतील किंवा बॉरोड केलेलं असेल. म्हणजे कॅपिटल हे बॉरोड पण असू शकतं किंवा ओन कॅपिटल पण असू शकतं. म्हणजे स्वतःच्या सेविंगमधनं बिझनेस सुरू केला आणि तो बिझनेस वाढवला तर ते ओन कॅपिटल झालं. आणि जेव्हा त्यानं लोन घेतलं बँकेकडनं तर त्याला आपण बॉरोड कॅपिटल असं म्हणतो. कधी कधी फक्त ओन कॅपिटल असतं, कधी कधी काही केसेसमध्ये बॉरोड कॅपिटल असतं, काही केसेसमध्ये ओन प्लस बॉरोड कॅपिटल असतं. म्हणजे स्वतःचं सेविंग प्लस लोन घेणं ह्याला आपण बॉरोड कॅपिटल असं म्हणतो. बॉरोड कॅपिटल याचा अर्थ काय? कुठल्याही बँकेकडनं, कुठल्याही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटकडनं, कुठल्याही फ्रेंड्सकडनं जर लोन घेतलं तर त्याला आपण बॉरोड कॅपिटल असं म्हणतो. टू बॉरो हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही 10th स्टँडर्डपर्यंत शिकलेला आहात. सो हिअर दस कॅपिटल मे बी हिअर ओन कॅपिटल ऑर इट इज बॉरोड कॅपिटल ऑर हिअर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओन अँड बॉरोड कॅपिटल. दॅट इज द कन्क्लुजन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज contingent liabilities. So here liabilities we have studied. What is liability? Liability is nothing but the amount which is payable here to others is called as liability, that we have studied. So what is meant by contingent liabilities? A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability.
as it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position of the business, and therefore it is not shown in the liability side of the balance sheet, but it is shown by the way of footnote to balance sheet simply as an information. तर हे त्याचं क्लॅरिफिकेशन आहे. मुद्दाम हे सगळं क्लॅरिफिकेशन ते घेतलं. एकदा ही टर्म तुम्हाला क्लिअर झाली की पुढं तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर आता लायबिलिटीज म्हणजे काय आपण बघितलं. अमाऊंट विच इज पेएबल बाय ओनर टू अदर्स इज कॉल्ड ॲज लायबिलिटी ऑफ दॅट ओनर. म्हणजे जर तुम्ही बिझनेस सुरू केला आणि तुम्ही जर दुसऱ्याला काही पैसे देणे लागत असाल किंवा द्यायला तुम्हाला कंपल्सरी असेल तर त्याला आपण लायबिलिटी असं म्हणतो. कुठलं एक्झाम्पल मी सांगितलं होतं, बँक लोनचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. जर तुम्ही बँक लोन घेतलं रिपेमेंट करणं हे कंपल्सरी असतं आणि तुम्हाला ते कधी ना कधी करावंच लागतं. आयदर इट इज इन इन्स्टॉलमेंट ऑर इट इज फुल अमाऊंट, लमसम अमाऊंट. तर ते लायबिलिटी आहे असं बोललं. कंटिंजंट लायबिलिटी याचा अर्थ काय होतो की अचानकपणे येणारे लायबिलिटी. कधी कधी असं होतं बिझनेसमध्ये. बिझनेस कसं असतं तर ते फुल ऑफ रिस्क्स असतं. ते रिस्क ॲक्सेप्ट करायचं तुमच्याकडे कपॅसिटी असेल तरच तुम्ही बिझनेस करू शकता. असं म्हणतात बघा की बिझनेस करायला एक जिगर लागते, पण तर ते तुमच्याकडं असेल तर तुम्ही बिझनेस करू शकता. तर इथं लायबिलिटी मे अराईज इन फ्युचर. म्हणजे कधीही आपल्याला अनसर्टन हॅपनिंग्समुळं आपल्याला काही रिस्क्स फेस करावे लागतात. म्हणजे काही अपरिहार्य कारणामुळं किंवा आकस्मिक घडणाऱ्या घटनांमुळं, इव्हेंटमुळं आपल्याला काही लायबिलिटीज फेस कराव्या लागतं. त्याला आपण कंटिंजंट लायबिलिटी म्हणतो. म्हणजे रेग्युलर लायबिलिटी नसते, ती काही अनपेक्षितपणे घडणाऱ्या घटनांमुळे निर्माण झालेली जी लायबिलिटी असते त्याला आपण कंटिंजंट लायबिलिटी असं म्हणतो. आता इथं ही परफेक्ट लायबिलिटी नाही आहे, त्याच्यामुळे ती कुठल्याही स्टेटमेंटमध्ये, म्हणजे बॅलन्स शीट हे एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे जे आपण प्रिपेअर करायला शिकणार आहोत यावर्षी. तर त्याच्यामध्ये ते दाखवत नाहीत किंवा त्याच्यामध्ये त्याचं मेन्शनिंग नसतं, कारण ही परफेक्ट लायबिलिटी नसते आणि ही सर्टन किंवा रेग्युलर लायबिलिटी नसते. ही कधीही अकस्मितपणे घडणाऱ्या घटनांमुळं निर्माण झालेली लायबिलिटी असते. त्यामुळे ह्याचा फिनान्शियल पोझिशनवर फारसा इफेक्ट होत नाही, म्हणून त्याचं आपण स्टेटमेंटमध्ये त्याचा आपण समावेश करत नाही, फक्त खाली फुटनोट देतो आपण. आता ह्याचं मी अगोदर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. समजा तुमचा बिझनेस चालू आहे, तुम्ही मशिनरी आणली, तो वर्कर तिथे काम करत आहेत. अचानक त्या पॉवरमध्ये म्हणजे पॉवर सिस्टममध्ये किंवा त्या मशिनरीमध्ये अचानक बिघाड झाला आणि त्या एखाद्या वर्करचा हात त्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये इंजर्ड झाला, तर त्याला तुम्ही कॉम्पेन्सेशन देणं हे कंपल्सरी असतं. म्हणजे त्याचा हात इंजर्ड कुणामुळे झाला, तुमच्या फॉल्टमुळे झाला. तुमच्या बिझनेसमध्ये तो काम करतो आहे आणि ते पॉवर सिस्टम बरोबर आहे की नाही हे बघणं तुमचं कर्तव्य होतं. ते तुम्ही बघितलं जर नसेल तर त्याचा हात जर इंजर्ड झाला, त्याच्या शरीराचा अवयव एखादा बॉडी पार्ट जर इंजर्ड झाला तर त्याला कॉम्पेन्सेशन मनी फॉर्ममध्ये द्यायचं हे तुमचं कर्तव्य असतं. म्हणजे त्याला नुकसान भरपाई पैशाच्या स्वरूपामध्ये दिली जाते. समजा ती नुकसान भरपाई अचानक 1 लाख 2 लाख असे आले तर ही काय आहे, कंटेंजंट लायबिलिटी आहे. म्हणजे ही रेग्युलर लायबिलिटी आहे का, नाही. तुम्ही त्या वर्करकडनं पैसे उसने घेतले होते का, नाही. केवळ पॉवर सिस्टमच्या बिघाडमुळं, फॉल्टमुळं किंवा आपण ते नीट न बघितल्यामुळं, तर जर त्याचा हात इंजोर झाला, पाय इंजोर झाला, कुठलाही बॉडी पार्ट जर इंजोर झाला तर आपल्याला ते कॉम्पेन्सेशन द्यायला लागतं. ही अचानकपणे उद्भवणाऱ्या घटनेचे लायबिलिटी आहे. म्हणजे तुम्हाला वाटलं होतं का की असं असं होईल किंवा त्या वर्करला तरी वाटलं होतं का ना होईल, अचानकपणे झालं, त्याच्यामुळे तुम्हाला तो एक्सपेंडिचर आहे किंवा तुम्हाला तो अचानकपणे ती अमाऊंट त्याला द्यावी लागली, तर ह्याला आपण काय म्हणतो, कंटेंजंट लायबिलिटी म्हणतो. कंटेंजंट याचा अर्थ असा होतो की अनसर्टन हॅपनिंग्समुळं निर्माण झालेली जी लायबिलिटी आहे त्याला आपण कंटेंजंट लायबिलिटी असं म्हणतो. आणि ही परफेक्ट लायबिलिटी नसते किंवा ही रेग्युलर लायबिलिटी नसते, म्हणून आपण ह्याचं मेन्शनिंग ह्याच्यामध्ये करत नाही, बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये करत नाही. तर इट इज शोन बाय वे ऑफ फुटनोट. बघा, म्हणजे फुटनोट याचा अर्थ काय होतो, आपण वर्षाच्या शेवटी ॲन्युअल अकाउंट्स तयार करतो. मग त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंट असतं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असतं, बॅलन्स शीट असतो आणि बॅलन्स शीट खाली एक नोट दिलेली असते, त्याला आपण फुटनोट असं म्हणतो. म्हणजे वर्षाच्या शेवटी आपण जे अकाउंट्स किंवा फिनान्शियल स्टेटमेंट्स तयार करणार आहोत त्याच्या खाली एक फुटनोट दिलेली असते. फुटनोट याचा अर्थ सगळ्या स्टेटमेंट्सच्या खाली
स्पेशल एक नोट दिलेली असते, त्याला आपण फुटनोट असं म्हणतो. पण त्या फुटनोटचा मिनिंग किंवा त्याचा उद्देश काय असतो की तुम्हाला या घडणाऱ्या घटनेबद्दल माहिती द्यावी रीडरला किंवा त्या युजरला. तुमच्या फिनान्शियल स्टेटमेंटचा जो युजर असतो तर त्या युजरला माहिती देण्यासाठी तुम्ही हे फुटनोट लिहायचे असते. त्याला कंटिंजंट लायबिलिटी असं म्हणतात. आय थिंक हिअर यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट व्हेरी वेल. With the help of example I explained, so try to understand, and if you have difficulty then definitely you just ask me, I will clear your doubt. Now next term is here expenditure. This expenditure I didn't teach. Why? Because what is meant by capital and what is meant by revenue, here without understanding those concepts you cannot understand this capital expenditure and revenue expenditure. Therefore I didn't teach you. Actually its order is at last. When at first you have to understand what is meant by capital, and then you have to understand what is meant by revenue, and then you can understand. So therefore I didn't teach here and I left this point, and now we will complete. तर आता एक्सपेंडिचर म्हणजे काय बघा. ॲन अमाऊंट स्पेंड बाय बिझनेस फॉर एनी कन्सिडरेशन रिसिव्ड बाय द बिझनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. ह्याच्यामध्ये एनी कन्सिडरेशन रिसिव्ड बाय बिझनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो बघा. तुम्ही एखादं अमाऊंट ऑफ मनी स्पेंड करता कशासाठी, तर पुढील काळामध्ये तुम्हाला त्याचं बेनिफिट रिसीव्ह होणार असतो म्हणून तुम्ही ते एक्सपेंडिचर करता. An amount paid by business for any consideration received by business is called as expenditure. म्हणजे एखाद्या कारणासाठी तुम्ही जे पैसे खर्च करता ते काहीतरी तुम्हाला मिळावं म्हणून तुम्ही ते पैसे खर्च करता, तर त्याला आपण एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. सो एक्सपेंडिचर इज अन अमाऊंट स्पेड in order to receive some benefit from that expenditure. So here that amount is called as expenditure. म्हणजे इन्कमच्या बरोबर ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आहे. इन्कम वेगळं आणि एक्सपेंडिचर वेगळं. एक्सपेंडिचर म्हणजे मनी स्पेंड आणि इन्कम म्हणजे मनी अर्न्ड. एक्सपेंडिचरच्या बरोबर ऑपोजिट कॉन्सेप्ट कुठली आहे, इन्कम. मग एक्सपेंडिचर याचा अर्थ खर्च आपण म्हणू शकतो अगदी सोप्या भाषेमध्ये. अगदी सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलंच तर बिझनेससाठी केला जाणारा खर्च हा एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. पण ही ॲप्रोप्रिएट डेफिनेशन नाही आहे. बिझनेससाठी खर्च केला जाणारा मनी म्हणजे हे मनी स्पेंड फॉर बिझनेस असं म्हणणं म्हणजे ॲप्रोप्रिएट डेफिनेशन करणं किंवा ॲप्रोप्रिएट डिफाईन करणं या एक्सपेंडिचरला असं होत नाही. तर मनी विच इज स्पेंड टू रिसीव्ह सम कन्सिडरेशन. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. नुसता खर्च होतो आहे का इथं नाही. कशासाठी खर्च केला जातो की फ्युचरमध्ये तुम्हाला काही त्याचं कन्सिडरेशन येतं. कन्सिडरेशन याचा अर्थ अमाऊंट ऑफ मनीच इथे आपण या रेफरन्समध्ये घ्यायचा आहे. तर फ्युचरमध्ये तुम्हाला त्याचं काही बेनिफिट रिसीव्ह होणार आहे म्हणून तुम्ही आता एक्सपेंडिचर करताय, तर त्याला मनी स्पेंड करताय, तर त्याला आपण एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर प्रोड्युसर आहात तर तुम्ही तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहे आणि ते मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट मध्ये तुमचे वर्कर्स आहेत, सुपरवायझर्स आहेत आणि तुम्ही त्यांना सॅलरी देता, वेजेस देता. परत तुम्हाला रॉ मटेरियल आणायला लागतं, त्याच्यासाठी तुम्ही मनी स्पेंड करता. तुमची इंडस्ट्री मेंटेन करावी लागते, तर त्या इंडस्ट्री मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला जो खर्च करायला लागतो ते आहे. मेंटेनन्समध्ये काय येतं बघा. ऑफिस असतं, ऑफिस एक्सपेन्सेस असतात. ऑफिस चालवायचं म्हटलं तर त्याचे एक्सपेन्सेस असतात. मग तिथं आता क्लिनिंग करतात त्या लोकांना पैसे द्यायला लागतात. परत इलेक्ट्रिसिटी बिल भरावं लागतं. परत कम्प्युटरचं काही मेंटेनन्स असतो, त्याच्यासाठी तुम्हाला खर्च करावा लागतो. तर हा जो खर्च आहे हा आहे ऑफिस एक्सपेन्सेस. नंतर काही ऑफिस एक्सपेंडिचर्स असतात, ऑफिस एक्सपेन्सेस असतात, मॅनेजरियल एक्सपेन्सेस असतात, सेलिंग एक्सपेन्सेस असतात, डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस असतात. अशा एक्सपेन्सेसची लिस्ट करावी तेवढी थोडी असते. आता बघा, सेलिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे जर तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टचं सेलिंग करायचं असेल तर तुम्हाला काही लोकांना कमिशन देऊन ते सेल करावं लागतं. त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करावी लागते. त्याचे कॅरिंग चार्जेस तुम्हाला तिथं टॉलरेट करावे लागतात. मग अशा विविध प्रकारच्या एक्सपेन्सेस तुम्ही किंवा अमाऊंट ऑफ मनी स्पेंड करता विविध कारणांसाठी की ज्याच्यामुळं तुम्हाला फ्युचरमध्ये काही कन्सिडरेशन रिसीव्ह करायचं असतं. म्हणजे तुम्हाला फ्युचरमध्ये बेनिफिट त्याचा मिळणार असतो. कशासाठी एवढं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आपण सांभाळतो,
इंडस्ट्री क्रिएट करतो, ऑफिस क्रिएट करतो, त्याच्यानंतर सगळं त्याचं मेंटेनन्स करतो. कशासाठी चाललं आहे हे सगळं? हे आपल्याला पुढं फ्युचरमध्ये त्याच्यापासून बेनिफिट रिसीव्ह होणार असतो, आपल्याला प्रॉफिट मिळणार असतो तो बिझनेस करून, म्हणून आपण हा एक्सपेंडिचर करतो. आपण उगाचच खर्च करतो का? नाही. आपण कशासाठी खर्च करतो? तर फ्युचरमध्ये आपल्याला त्याच्यापासून बेनिफिट रिसीव्ह होणार असतो. म्हणजे तुम्ही जे मॅन्युफॅक्चरिंग करताय त्या प्रोडक्ट्सचं मार्केटिंग करून, तुम्ही सेल करून, त्याचा रेव्हेन्यू कलेक्ट करून आणि त्या रेव्हेन्यूमधनं तुमचं एक्सपेंडिचर लेस करून तुम्ही किती प्रॉफिट मिळतो आहे हे वर्षाच्या शेवटी तुम्ही बघणार आहात. असं वर्षानुवर्ष ही प्रोसेस चालू असते. सो हिअर दॅट इज एक्सपेंडिचर. आता ह्या एक्सपेंडिचरचे 2 टाईप्स आहेत बघा. पहिलं टाईप आहे कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि दुसरं टाईप आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. तर इथं कॅपिटल एक्सपेंडिचरचं मिनिंग काय आहे बघा. एक्सपेंडिचर इज इन्कर्ड टू ॲक्वायर फिक्स असेट्स ऑर टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ फिक्स असेट. हिअर इट इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. इट्स बेनिफिट फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम अँड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. म्हणजे एक्सपेंडिचर या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला आता कळलेला आहे. मनी स्पेंट फॉर एनी रिझन इज कॉल्ड ॲज एक्सपेंडिचर. कुठल्याही कारणाकरता आपण जर पैसे खर्च करतो तर त्याला आपण एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. हे आपण आपल्या डेफिनेशनमध्ये पाहिलेलं आहे. तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही फिक्स असेट ॲक्वायर करण्यासाठी जे मनी स्पेंड करतात त्याला आपण इथं कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणणार आहोत. म्हणजे बघा आता इथं तुम्ही बिल्डिंग घेतली किंवा मशिनरी घेतली तर ते काय झाली तुमची फिक्स असेट. फिक्स असेटचे डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे. फिक्स असेट याचा अर्थ जी असेट ती तुम्हाला लॉंग टर्म जाते आणि तुम्हाला त्याच्यापासून बेनिफिट मिळतो. समजा मशिनरी तुम्ही जर घेतली तर त्याचा यूज करून तुम्ही प्रोडक्शन तयार करता आणि लॉंग टर्म तुम्हाला बेनिफिट होतो. सो हिअर एक्सपेंडिचर विच इज मेड और मनी विच अमाऊंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड फॉर फिक्स असेट इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. And revenue expenditure, it is an expenditure which is not or it is amount of money which is not spent on that fixed asset but it is spent in regular business. So here that is revenue expenditure. It is an expenditure from which no future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ ॲन ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आपण जो बिझनेस कॅरी करतो एव्हरी डे तर त्यावेळेस आपण जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करतो फ्युचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हॅव्हिंग इमिजिएट ऑर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस दॅन 1 year. इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ ॲन ऑर्गनायझेशन. तर आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय बघितलं होतं. एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन फिक्स असेट is called as capital expenditure and expenditure which is made during the general course of business here it is called as revenue expenditure. म्हणजे आपण जेव्हा बिझनेस आपला सुरू असतो तेव्हा जो आपण अमाऊंट ऑफ मनी स्पेंड करतो त्याला आपण काय म्हणतो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणतो. मग आता बघा समजा आणि ह्याचा बेनिफिट हा लाँग टर्म नसतो, शॉर्ट टर्म असतो. कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा बेनिफिट लाँग टर्म असतो, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचा बेनिफिट शॉर्ट टर्म असतो. जनरली एका वर्षामध्ये त्याचा फक्त बेनिफिट होतो. फॉर एक्झाम्पल जर एखादा वर्कर तुम्ही अपॉइंट केला आणि त्याला जर वेजेस दिले एका वर्षाकरता त्याची अपॉइंटमेंट असेल तर त्याच्यावर जो आपण एक्सपेंडिचर करतो त्याच्या वेजेससाठी त्याला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणू शकतो. किंवा एखादा ब्लॉक हायर केला एका वर्षासाठी आणि त्याचं रेंट दिलं तर त्याला पण आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणतो. तर ह्याचं फारसं काय प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी ते काही फारसं वाढवत नाही, पण हा एक्सपेंडिचर करणं किंवा हे अमाऊंट ऑफ मनी स्पेंड करणं हे आपल्याला गरजेचं असतं. सो हे दॅट इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे मनी स्पेंड ऑन फिक्स असेट. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स मनी स्पेंड ऑन दोज आयटम्स विच आर नीडेड टू रन आवर बिझनेस, टू कॅरी आवर बिझनेस. सो हे दॅट इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. म्हणजे रोजच्या व्यवहारात आपण जे अमाऊंट ऑफ मनी इन्कर करतो त्याला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतो आणि फिक्स असेटवर जी अमाऊंट आपण इन्कर करतो त्याला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणतो. हा दोघातला फरक आहे. ह्याचा एक एक्झाम्पल आहे, समजा मशिनरी घेतली, फर्निचर घेतलं तर तो लॉंग बेनिफिट देतो. म्हणजे एकदा मशिनरी घेतली की 10-10 वर्ष त्याच्यापासून आपण प्रोडक्शन करू शकतो. आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर रिपेअर्स ऑफ मशिनरी. म्हणजे समजा मशिनरी बिघडली तर त्याचा रिपेअर करण्याचा जो खर्च आहे तो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. कारण हा रिपेअर करणं हा तुमच्या बिझनेसचा रोजच्या जीवनातला हा भाग आहे.
किंवा समजा त्या मशिनरीसाठी आपण रेंट देत असलो तर हा सुद्धा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. म्हणजे फिक्स कॅपिटल एक्सपेंडिचर हा फिक्स स्वरूपाचा असतो आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हा चेंजिंग स्वरूपाचा असतो. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन कॅपिटल एक्सपेंडिचर अँड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. पुढची टर्म आहे डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. म्हणजे हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचाच एक प्रकार आहे. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue. So deferred revenue expenditure is an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year. So here it is deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over number of years. Such return of amount is shown on debit side of profit and loss account, and unreturned amount here is shown on asset side of balance sheet. हे काय असतं तर डिफर्ड याचा अर्थ पोस्टपोन पेमेंट. म्हणजे फ्युचरमध्ये आपण जे पेमेंट देतो त्याला आपण डिफर्ड असं म्हणतो. तर डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर याचा अर्थ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर पण जो पोस्टपोन केलेला आहे ज्याचा बेनिफिट पुढच्या काही वर्षाकरता आपण रिसीव्ह करणार आहोत. या वर्षाकरता पण रिसीव्ह करणार आहोत आणि पुढच्या काही वर्षाकरता पण रिसीव्ह करणार आहोत. त्याला इथं डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतात. म्हणजे हा एकदाच इन्कर केलेला असतो पण त्याचा बेनिफिट पुढच्या काही वर्षांकरता मिळणार असतो. म्हणजे हा आपला बिझनेस चालू ठेवण्यासाठी जे खर्च करतात त्याच्यामधलाच हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीशी कॉन्ट्रॅक्ट केलं आणि ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीनं सांगितलं की आम्ही 5 वर्षासाठी 5 लाख रुपये देतो. म्हणजे प्रत्येक वर्षासाठी किती झाले 1 लाख. मग आपण केव्हा पण अकाउंट प्रिपेअर करतो तेव्हा काय प्रिपेअर किती काळासाठी प्रिपेअर करतो 1 वर्षासाठी. म्हणजे आपल्याला 5 लॅक्सपैकी फक्त 1 लाख फक्त कन्सिडर करायचे आहेत आपण जेव्हा स्टेटमेंट तयार करू किंवा अकाउंट तयार करू. तर उरलेले जे 4 लॅक्स असतात तर ते आपण असेट साईडला लिहितो. म्हणजे आपली प्रॉपर्टी असते आणि यावर्षीचे जे एक्सपेंडिचर होणार असतात 1 लाख रुपये तो आपला रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असतो. म्हणजे 5 लॅक्स जरी तुम्ही रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर केला तरी यावर्षी तुम्हाला 1 लॅखच रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर तिथं तुमचा त्याचा बेनिफिट होतो आणि मग उरलेले जे 4 लाख आहेत ते पुढील वर्षासाठी असतात. मग ती आपली प्रॉपर्टी अशी समजली जाते. तर दॅट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. आता मी सांगायचं तसं मिनिंग सांगितलेलं आहे पण जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल सोडवाल किंवा प्रॉब्लेम सोडवाल तुम्हाला तेव्हा अजून एकदा डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरची कॉन्सेप्ट लक्षात येईल. So today we have completed all the terms of accounts. So today we stop here. Thank you very much.